नमस्कार दर्शक बंधु आउ गोटे भयानक कहानी को आपण मानक स्वागत। जदि आपण मानक भूत प्रेत और पिशाच मानकर भयानक कहानी सुनिबा को भल लगे ताहले डेरी न करी खांटी ओडिया ए हरर पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आउ हाँ, जदि कहानी भल लागिबो तेबे दया करी गोटे लाइक कर देबे। आउ कहानी केमिति लागिला कमेंट करबा को जमा भी भूलिबे नहीं। जदि आपण प्रथम थर पई ए चैनल को आसीथिबे प्लीज गोटे सब्सक्राइब कर देबे। आउ अधिक डेरी न करी चलंतु कहानी रे आगो को बढ़िबा। ए कहानीटी 8 जन सांगंकर जहाँ से दिन सेमानक सहित घटिथिला। चलंतु कहानीटी तांको दृष्टिकोण रु सुनिबा। कॉलेज रे खरा छुट्टी दिया सरी थाए। एबे कॉलेज कैंपस पूरा खाली होई सारी थाए। कॉलेज रे केवल सेही 8 जन माने हरीश, परेश, दिनेश, विकास, राहुल, प्रीति, मिताली और स्वाति थांती। सेमाने मध्य निज निजर बैग को सजाड़ी घर को आसिया पई बस स्टैंड आड़ को बाहरी चली चली आसु थांती। सेतेबेले प्रीति कहिला, अरे सांग माने आमे तो आम घर को चली जिबा। आउ काହାର काहा सहित देखा होई परिबो नाही। आगो को ओडिया नववर्ष आसुची। चल आमे समस्ते कोठी की बुलिबा को जिबा। आउ तापरे आमे निज निज घर को चली आसीबा। प्रीतिर एई कथा समस्त मन को पाइला। समस्ते प्रीतिर कथारे राजी हेले। सेतेबेले परेश कहिला, गोटे काम करिबा, आमे समस्ते घर को चली जिबा। आ मो बापा को कार नहीं समस्त को नहीं आसीबी। ता छड़ा एबे घर को जिबा निहाती दरकार। परेश कथारे राजी होई समस्ते ठीक कले। नववर्षर पूर्व दिन समस्ते बाहरी पड़िबे। आउ नववर्ष रे बुलाबुली करिबे। ता पर दिन घर को चली आसीबे। या परे समस्ते निज निज को घर को फेरिले। यही किछि दिन मध्य कोठी की जिबे कौन करिबे समस्ते मध्य ठीक करदेले। देखु देखु नववर्ष पाखे आसिला। आउ नववर्ष पई पूरा सहर चलचंचल होई उठुथाए। परेश निजर कार धरी सेही 8 जन सांग को धरी बाहर को बाहरी पड़िला। सेमानकर कथा थिला सेमाने मालकानगिरी जिबे। आउ सेठारे 2 दिन रहिबे। पूरा मालकानगिरी बुली देखिबे। सबु सांग गाड़ी रे बसी मालकानगिरी आड़ को माड़ी चली थांती। समय दिन 12टा हेबो। परेश गाड़ी नहीं गोटे ढाबा पाखरे रखिला। आउ समस्ते सेठारे किछि किछि खाई देई पुणी गाड़ी रे बसी पड़िले। आउ मालकानगिरी आड़ को माड़ी चलिले। एमिति प्राय 3 कि 4 घंटा गाड़ी चलाइबा परे सेमाने जंगलिया रास्ता धरिबा आरंभ करिदेले। रास्ता पूरा सुनसान थाए। आउ चारि पाखरे डेंगा डेंगा गछ। तापरे भी सेतेबेले को संध्या हबा को बसी थाए। सेतेबेले विकास कहिला, अरे जंगलटा केते बड़ जे सरीबार ना ही धरु नाही। यह कही से परेश को कहिला, अरे परेश जल्दी गाड़ी चला। आउ ए जंगल को टिके जल्दी पार कर दे। राति हबा को बसिलानी। तापरे जदि आमर किछि असुविधा हेबो आमे काहारी को जणाई परिबा नाही। तापरे भी जणा नाही ए जंगल को जंगली पशु अछंती कि नाही। जदि से माने गाड़ी आगो को चली आसीबे ताहले कथा सरिला। तापरे भी देख मोबाइल नेटवर्क मध्य नाही। यह सुनी समस्ते निज निज फोन काढ़ी देखा लगिले। कहार भी फोन रे नेटवर्क नथिला। यह देखि झील मैंने बहुत व्यस्त हो पड़ू था। से समय परेश निजर गाड़ीर हेडलाइट रे किछि देखिला। आउ गाड़ी को हठात ब्रेक मारी रखिला। समस्ते एका संगे कही उठिले, कौन है परेश? परेश सामना को हाथ बढ़ाइला। आउ कहिला, देख आगरे गोटे सर्टकट अच्छी। आउ सेठारे लेखा जाइछि मालकानगिरी 50 किलोमीटर। जदि एपाखरे जिबा आमे शीघ्र पहुँची जिबा। या देखि समस्ते से साइन बोर्ड आड़ को अनाइले। साइन बोर्डटा मध्य टिके भंगा आउ पुराना देखा जाउतिला। ता ऊपर जंगली लटा सबु माड़ी जाइतिला। या देखि विकास कहिला, जा भी हो एठारु बाहरी जिबा। तू गोटे काम कर, सेही पटरे गाड़ी आगो को बढ़ा। परेश मध्य सेया कला। सेही बाटरे गाड़ी आगो को गड़ाइला। आमे प्राय सेही रास्ता रे 10 किलोमीटर गाड़ी चलाया परे जंगलिया रास्ता सरीगला। आउ गोटे गाँ पड़िला। सेतेबेल को मुह अंधार होई सारी थाए। या देखि परेश कहिला, देख आगो को आहुरी अनेक बाट रहिलानी। ता छड़ा राति मध्य होई आसिलानी। मु भाबुची एई गाँ रे आज रही जिबा। आउ काली सकाळु सकाळु बाहरी पड़िबा। आउ समस्ते ता कथारे हाँ मारिले। परेश सेई गाँ आड़ को गाड़ी चलाइला। गाँ रे मध्य बेसी केही लोक देखा जाऊ नथांती। सेतेबेले हरीश कहिला, चल आमे गाड़ी रु बाहरी एई गाँ भीतर को जिबा। देखिबो केही ना केही मिली जिबे। आउ आज रातिक पई सेइटारे कही रही जिबा। समस्ते गाड़ी रु बाहरी निज निजर बैग धरी गाँ आड़ को माड़ी चलिले।
ସେଇ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ବୟସ୍କ ଲୋକକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ରହିଗଲେ ଆଉ ଦୂରରୁ ପାଟି କରି ଡାକିଲେ, ମଉସା ମଉସା ଟିକେ ଶୁଣିବ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେମାନେ କହିଲେ, ମଉସା ଆଜି ରାତିକ ପାଇଁ କ'ଣ ଆମକୁ ଘର ମିଳିବ? ଆମର କଥା ଶୁଣି ସେଇ ମଉସା ଜଣକ ଆମକୁ ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ଅନାଇଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ହଁ ହଁ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ରାତି ସମୟରେ କେହି ଘରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ଟିକେ ମୋଟା ଆଉ ଭୟଭୀତ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଆମେ ଏକଥା ଶୁଣି ପଚାରିଲୁ, କାହିଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କି? ଆମର କଥା ଶୁଣି ସେଇ ମଉସା ଜଣକ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ନ ଆସିଛି ତୁମେ ଏଇ ଘରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ତାର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ହରେଶ କହିଲା, ହଉ ହଉ ଚାଲ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଘର ତ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ସେଇ ମଉସା ଜଣକ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଲୁ। ସେଇ ମଉସା ଜଣକ ଆମକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଘର ଦେଖାଇ ଦେଲେ, ଯାହାର ଅବସ୍ଥା ଜମାରୁ ଭଲ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜମାରୁ ନ ମିଳିବା ଅପେକ୍ଷା ଯେତିକି ମିଳିଛି ଆମେ ସେଥିରେ ଖୁସି ହୋଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ସେଇ ମଉସା ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ହଁ ମନେ ରଖିଛ ତ, ଯାହା ବି ହଉ ରାତିରେ କବାଟ ବନ୍ଦ ରଖିବ, ଜମା ବି ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ମଉସା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ସେଇ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲୁ ଆଉ ରାତିରେ ଆଣିଥିବା ଖାଇବା ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ ଆଉ ଘରର କବାଟକୁ ଭିତରୁ ଜୋରରେ ଓ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତି ବଢ଼ୁଥାଏ ଆଉ ବାହାରରୁ ନିଶାଚରମାନଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଶୁଭୁଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଶୋଇଥାଉ। ହଠାତ୍ ପରେଶର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଉଠି ବସିଲା। ସେତେବେଳେ ବାହାରର ଗରମ ଝାଞ୍ଜି ପବନ କବାଟ ଦେଇ ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥାଏ। ପରେଶ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା, କବାଟ ପୁରା ଖୋଲା ଥାଏ। ସେ ପାଖକୁ ହାତ ବଢ଼ାଏ ତ ପାଖରେ ହରିଶ ନଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ପରେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରେଶର ଡାକରେ ସମସ୍ତେ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ପରେଶ କ'ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ପରେଶ କହିଲା, ଆରେ ଦେଖ କବାଟ କେମିତି ଖୋଲା ଅଛି ଆଉ ପାଖରେ ହରିଶ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାର ଏଇ କଥାରେ ସମସ୍ତେ ଡରିଗଲେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ହରିଶକୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ହରିଶର କିଛି ବି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ମିଳୁନଥାଏ। ସେମାନେ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲେ, ଏଇ ଗାଁଟା କେତେ ବଡ଼ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ବିନା ହରିଶକୁ ଖୋଜିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ହେଉ ହରିଶକୁ ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ନଜର କଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଗାଁକୁ ବାହାର ପଟରୁ କିଛି କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ି ଧଳା ଧଳା ପଦାର୍ଥ ପୁରା ଘେରି ରହିଥିଲା। କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ କୁହୁଡ଼ି କି କ'ଣ କେହି ଜାଣିପାରୁନଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଖରାଦିନର ମୌସୁମ ଚାଲିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ବାହାରୁ ବନ୍ଦ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଦୁଆରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତାଲା ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଡରିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ପଛରୁ ପ୍ରୀତି କହିଲା, ଆରେ ଜଣା ନାହିଁ ଆମେ କେଉଁଠି ଫସିଗଲେ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ତ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ରାତାରାତି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ? ସେତେବେଳେ ବିକାଶର ପାଟି ଶୁଭିଲା। ସମସ୍ତେ ବିକାଶକୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ବିକାଶ ତୋର କ'ଣ ହେଲା? ସେତେବେଳେ ବିକାଶ କହିଲା, ଆରେ ରାହୁଲ, ଏ ରାହୁଲ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା? ସମସ୍ତେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆରେ ଆମ ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ପଛରୁ ପ୍ରୀତିର ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା। ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ପଛକୁ ଦେଖିଲେ। ଜଣା ନାହିଁ ସେଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ କିଏ ପ୍ରୀତିକୁ ଜୋରେ ଝିଙ୍କି ନେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରୀତିର ପାଟି ଅନ୍ଧାର ଆଡ଼ ନୁହେଁ ବରଂ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଶୁଭିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ଆକାଶ ପ୍ରୀତିକୁ ଗିଳିଦେଲା। ସେତେବେଳକୁ ଆକାଶରୁ କିଛି ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁଟା ଧଳା ଧଳା ଚମକୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ସେ ପାଖକୁ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖନ୍ତି ତ ସେଟା ପ୍ରୀତିର ଫୋନ୍ ଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ, ଯାହା ବି ଆମ ଆଡ଼କୁ ବିପଦ ଆସୁଛି ତଳୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଉପରୁ। ଏହା ଦେଖି ବିନୋଦ ଜୋର ପାଟିରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆରେ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲ। ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବୁଲୁଥାନ୍ତି କି ପଛରୁ କାହାର ଭୟାନକ କର୍କଶ ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାରଣ ପଛରେ କେଉଁ ମଣିଷ ନଥିଲା କି ପଶୁ ନଥିଲା। ଜଣା ନାହିଁ ସିଏ କିଏ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ବିଭତ୍ସ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାର ଦେହଟା ପୁରା କଳା ଆଉ ହାତ ଗୁଡ଼ିକରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଖ ଆଉ ପାଦଟା ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ପରି ଲାଗୁଥିଲା।
ଆଉ ତାର ଶରୀରଟା ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ପରି। ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ବାଳ ନଥିଲା, ବରଂ ସେ ଜାଗାରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କିଛି ଅଜୀବମାନ ପଦାର୍ଥ ଝୁଲୁଥିଲା, ଆଉ ସେଥିରୁ କିଛି କଳା କଳା ତରଳ ଅଠା ପରି ବହି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବହି ପୁରା ତାର ଶରୀରକୁ କଳାରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଉଥିଲା। ଆମେ ସେସବୁକୁ ଦେଖି ଡରରେ ଥରୁଥାଉ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ରାକ୍ଷସ ତାର ପାଟିକୁ ଜୋରେ ଖୋଲି ଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇ ଗର୍ଜନରେ ପୁରା ଗାଁ ଥରୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ରାକ୍ଷସର ପାଟିକୁ ଦେଖିଲୁ। ପାଟିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଉ ମୁନିଆ ଦାନ୍ତ ଥିଲା, ଆଉ ସେଥିରୁ ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ବୋହୁଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଆମର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ସମସ୍ତେ କେବଳ ପଥର ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାକୁ ଦେଖିବା ଛଡ଼ା କିଛି କରିପାରୁନଥାଉ। ସେତେବେଳେ ପଛରୁ ମିତାଲି ଜୋର ପାଟିରେ ଚିଲ୍ଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲା, ଚାଲ ଚାଲ ସବୁ ଘର ଭିତରକୁ, ଏଠି ରହିବା ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ରହୁଥିବା ଘର ଆଡ଼କୁ ଜୋରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ ପଶି କବାଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ। ଆମେ ଘର ଭିତରେ 2 କି 3 ମିନିଟ୍ ବସିଛୁ କି ନାହିଁ, ବାହାରେ କାହାର ଭାରି ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ଆଉ ସେଇ ପାଦ ଶବ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାହାର ବିକଟାଳ ଗର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଶୁଭିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡରରେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ବସିଥାଉ। ଘର ଭିତରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଛାଇ ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ଘର ଭିତରୁ ଆମର ନିଶ୍ୱାସର ସ୍ୱର ଆଉ ଛାତିର ଧକ୍ ଧକ୍ ସ୍ୱର ଶୁଭୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ଆମର ଦ୍ୱାର କବାଟ ଜୋରରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କବାଟରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗାତ ହେଲା, ଆଉ ସେଇ ଗାତ ଭିତରେ ଲମ୍ବା ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ହାତ ପଶି ଆସି କିଛି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ଆମେ ସବୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଡରୁଥାଉ। ସେତେବେଳେ ଘର ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ ମିତାଲିର ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା। ଯେମିତି ଲାଗୁଥାଏ ମିତାଲିକୁ କିଏ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ କବାଟ ମଧ୍ୟ ଧଡ଼ କରି ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେଇ କଳା ଆଉ ଲମ୍ବା ହାତଟା ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ, ବରଂ ସେଇ ରାକ୍ଷସର, ଯେ ମିତାଲିର ବେକକୁ ଧରି ସେଇ ଅନ୍ଧାରରେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଆମେ ସେଠାରୁ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲୁ। ଦିନେଶ କହିଲା, ଆରେ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବା। 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେଣି। ଏବେ ଆମେ ଆଉ 4 ଜଣ ରହିଲେ, ଜଣା ନାହିଁ ୟା ପରେ କାହାର ପାଳି ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏଠି ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ପୁଣି ଆସିବ, ଆଉ ଆମ ଭିତରୁ କାହାରିକି ପୁଣି ମାରିଦେବ। ବରଂ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ଠିକ୍ ହେବ। ଜଲ୍ଦି କର, ଏଠାରୁ ଆମ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ। ତାର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଜିନିଷ ଧରି ଗାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଲେ। ସେମାନେ ସେଇ ଘରୁ ବାହାରି କିଛି ବାଟ ଆସିଛନ୍ତି କି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଆଡ଼କୁ କିଛି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦିନେଶ ନିଜର ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲା, ସେତେବେଳେ ସେଇ ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଗରେ ଯାହା ଦେଖିଲା, ସେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାରଣ ସେଇଟା ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, ବରଂ ମିତାଲିର କଟା ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା। ତାର ଆଖିକୁ କିଏ କଣା କରି ଖାଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାର ଜିଭକୁ ଉପାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ସେଥିରୁ ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ବୋହିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଜୋରରେ ଗାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ସେଥିରେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଜୋରରେ ଘୂରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାରଣ ଗାଡ଼ିର ସବୁ କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଆଉ 2ଟା ଯାକ ଚକାକୁ କିଏ ଟଖରେ ଫାଡ଼ି ପୁରା 2 ଫାଳ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ଆମେମାନେ ଜୋରେ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ, ଆଉ ସେଠାରୁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଆମେମାନେ ଏମିତି ଦୌଡ଼ୁଥାଉ, ସଭା ପଛରେ ବିନୋଦ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ। ଆମେମାନେ କିଛି ବାଟ ଯାଇଛୁ କି ହଠାତ୍ ବିନୋଦର ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା। ତାର ପାଟି ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଛକୁ ଦେଖିଲୁ, ପଛରେ ସେଇ ରାକ୍ଷସ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଦିନେଶର ପେଟକୁ ଚିରି ତା ପେଟରୁ ଅନ୍ତବୁଜୁଳାକୁ କାଢ଼ି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଦିନେଶର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆମେ ବାକି 3 ସାଙ୍ଗ ସେଠାରୁ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଆମେମାନେ ଏମିତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଉ। ସେତେବେଳେ ଆମ ନଜର କିଛି ଆଲୋକ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ସେଠାକୁ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଆମେ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲୁ। ଆମେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲୁ, ଆଉ ରାତି ତମାନ ସେଠାରେ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଉ, ଯେମିତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସକାଳ ହୋଇଯାଉ। ସେତେବେଳେ ବାହାରୁ ସେଇ ରାକ୍ଷସର ଗର୍ଜନ ଶୁଭିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାକ୍ଷସ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଜମା ବି ପଶି ପାରୁନଥାଏ, ଏମିତି ଖାଲି ଦାନ୍ତକୁ କଡ଼ମଡ଼ କରୁଥାଏ। ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ବସିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସକାଳ ହୋଇ ଆଲୋକ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ବଡ଼ କଥା କି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ସେଇ ରାକ୍ଷସ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ସେଇ ରାକ୍ଷସ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗର୍ଜନ କରି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟିଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାକ୍ଷସ ପଥର ହେବାର ଦେଖି ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲୁ। ଆମେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ କିଛି ବାଟ ଆସିଛୁ କି କାହାର ଡାକ ଶୁଭିଲା। ଆମେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖୁ ତ ସେଠାରେ ଜଣେ ବାବା ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ପାଖକୁ ଡାକୁଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ।
ସେଇ ବାବା ଆମକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିଛି ସେ କହିଦେଲେ। ଆଉ ସିଏ ଏକଥା ବି କହିଲେ, ତୁମେ ସେଇ ଗାଁରେ ରହି ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲ। ସେଇ ଗାଁ ହେଉଛି ଅଭିଶପ୍ତ। ସେଠାରେ କେବଳ ମୃତ ଲୋକମାନେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି। ତୁମେ ସେଠାରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଥିଲ ସେମାନେ ସବୁ ମୃତ ଲୋକ। ତୁମକୁ ଯିଏ ନେଇ ସେଠାରେ ଘର ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲା ସିଏ ଏଇ ରାକ୍ଷସର ଅନୁଚର, ଯିଏ ପ୍ରତି ରାତିରେ ଘୁରି ଘୁରି ତା'ର ସାଥୀ ପାଇଁ ଶିକାର ଆଣେ। ତାଙ୍କର ଏକଥା ଶୁଣି ଆମେ କହିଲୁ, ହେଲେ ଏଇ ରାକ୍ଷସ କିଏ? ଆମର ଏକଥା ଶୁଣି ବାବା କହିଲେ, ଇଏ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ଯିଏ ଏଠାକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲା, ଯିଏ କିଛି କଳାତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲା ଆଉ ଏଇ ଗାଁର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ନେଇ ବଳି ଦେଉଥିଲା। ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ସେଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମରିବା ଆଗରୁ କହିଯାଇଥିଲା, ମନେ ରଖ, ମୋତେ ସିନା ମାରିଦେଲ, ମୋର ଶରୀରକୁ ସିନା ଜାଳିଦେବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ମୁଁ ଫେରିବି, ପୁଣି ଫେରି ଆସିବି, ଆଉ ଏ ଗାଁକୁ ମଶାଣି କରିଦେବି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ପ୍ରତିଶୋଧ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକର ଆତ୍ମା ଫେରି ଆସିଲା ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ଭିତରେ ଗାଁଟିକୁ ପୁରା ମଶାଣି କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ସେଇ ଆତ୍ମାର ଉତ୍ପାତ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସେଇ ଗାଁ ପରେ ପାଖ ଗାଁରେ ବି ତା'ର ଉତ୍ପାତ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ମିଶି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗାଁର ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆଉ ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ପୂଜାପାଠ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ପୂଜାପାଠ କରି ସେଇ ରାକ୍ଷସକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଥିବାରୁ ମୋର ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ କାମ କଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ମଧ୍ୟ କାମ କଲା। ସକାଳର ଆଲୋକରେ ସେଇ ଆତ୍ମା ପଥର ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ପୁଣି ସେଇ ଆତ୍ମା ଜାଗି ଉଠେ ଆଉ ତା'ର ଶିକାର ଖୋଜେ। ଭଲ ହେବ, ରାତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଏଇ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ସେଇ ବାବାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଆମେ ଆମର ଗାଡ଼ି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସେଇ ଗାଁରେ ଛାଡ଼ି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଆଉ ରାତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆଉ ଅଲଗା ଗାଡ଼ି ଧରି ଆମ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଆମେ 3 ଜଣ ସେଦିନ ସେଇ କାଳ ରାତିରେ କାଳ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଲୁ। ସେଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଜି ବି ଆମ ଆଖିରେ ଲୁହ ଚାଲି ଆସେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ କାହାଣୀ ତ ଏଇଠି ସରିଲା। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭୟର ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭରାତ୍ରି।